Good afternoon, my dear students. I am Roshan Chhetri, assistant teacher, Kumdini Homes. So today I am going to teach geography for class 12. So today we are going to discuss about chapter atmosphere and atmospheric disturbances. As you know that our Earth's surface is mainly composed of three important parts. Number one is atmosphere. Number two is lithosphere. And the third one is called hydrosphere. So today I am going to discuss about number one part of the Earth, that is called atmosphere. So all of you know that before going to the main topic, that is atmosphere and atmospheric disturbances, first of all we must have to understand what is atmosphere. The layer of air that envelopes the Earth's surface is called atmosphere. It means that our atmosphere is composed by a large number of gases, for example nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon dioxide, argon, neon, etc. Then gases and water vapors. So हाम्रो जुन चाहिँ अर्थ छ त्यो अर्थलाई वरिपरिबाट एउटा हावाको लेयरले ब्ल्याङ्केट जस्तै गरेर कभर गरिएको छ अनि that layer of air that envelops the earth is known as atmosphere. अब कुरा के आउँछ भने atmospheric disturbances. It means that sometimes it happens that the regular or normal ongoing atmospheric condition has been disturbed. The atmospheric condition has been disturbed by some natural agents. That is known as atmospheric disturbances. भन्नुको अर्थ के हो भने मानिलिनुहोस् कोही बेला हाम्रो कुनै पर्टिकुलर रिजन को या कुनै पर्टिकुलर प्लेस को एउटा एटमोस्फेरिक कन्डिसन राम्रो भइरहेको हुन्छ कारणवश ड्यू टू सडन राइज इन टेम्परेचर आइदर और सडन फल इन टेम्परेचर या ड्यू टू हेवी डाउनपोर और सडन राइज इन ह्युमिडिटी और सडन अकरेन्स अफ साइक्लोन्स एन्टिसाइक्लोन्स एउटा त्यो जग्गाको त्यो प्लेसको जुन नर्मल एटमोस्फेरिक कन्डिसन छ that has been disturbed to some extent. That is known as atmospheric disturbances. In other words, in normal words, whenever the normal regular atmospheric condition of a place has been disturbed by certain natural agents, that is known as atmospheric disturbances. For example, cyclone is the most common agent that is causing atmospheric disturbances. Now we will discuss about what is cyclone. अब हामी साइक्लोन बारेमा अलिकति बुझ्न गइरहेका छौं र साइक्लोन के हो भन्दा चाहिँ साइक्लोन is a kind of sudden wind which comes suddenly with high velocity accompanied by heavy rainfall, and it is mainly occur along the western margin of the oceans and seas. It always moves in a swirling action. It is somewhat like elliptical, oval
or circular in nature. भन्नुको मतलब चाहिँ कोही बेला के हुन्छ भन्दा एकदमै बेसी टेम्परेचर हुँदाखेरि स्पेशली ड्युरिङ द लेट समर दैट इज ड्युरिङ द अटम सिजन सेप्टेम्बर अक्टोबर तिर हामी यो साइक्लोन आएको हामी देख्छौं कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईलाई थाहा छ यु नो दैट देयर इज अ इन्भर्स रिलेसन बिट्विन द pressure and temperature. Temperature increases, pressure decreases. Temperature decreases, pressure increases. That is called as a inverse relation. So during the late summer season, that is during the autumn season, when the surface temperature of the oceans has been increased, has been raised above 30 degrees Celsius, it means that due to rise of that temperature, what happened? A low pressure, intense low pressure develops along the oceans. So this lead to the development or occurrence of cyclones along the Bay of Bengal and Arabian Sea. अनि यो साइक्लोन कस्तो हुन्छ भन्दा एकदमै सडन तपाईलाई थाहा छ there are 4 different kinds of winds and these cyclones are categorized or classified under irregular or sudden types of winds. Suddenly आउने हो यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन when this cyclone comes and goes. So therefore these cyclones is a regular or sudden kind of wind which brings devastating floods sometimes. This cyclone sometimes leads to the loss of huge amount of property and a large number of human life also. So on the basis of now on the basis of place of origin or sometimes on the basis of latitudinal extension, cyclones have been classified into 2 types. One is called tropical cyclone and number 2 is called temperate cyclone. So first of all we are going to discuss about the tropical cyclone. It is a kind of cyclone which mainly develops along the western margins of seas and ocean, especially in the tropical region along 5 degree to 30 degree north and south latitude, that is in both the hemisphere. As this tropical cyclone mainly originated in the tropical region, hence it is named as tropical cyclone. यो कस्तो हुन्छ भन्दा स्पेशली ट्रपिकल साइक्लोन को एउटा क्यारेक्टराइज हुन्छ फिचर हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ these cyclones are always moving clockwise in the southern hemisphere and anti-clockwise in the northern hemisphere. Next thing is that it is always moving like that. For example, tropical cyclones are characterized by low pressure at the center. That means, for example, this is the eye of cyclone. For example, it is known as eye of cyclone. That is, the central part of a cyclone is known as the eye of the cyclone. So here I am assuming 998 MB. MB means millibar. Always these isomeric lines, these are isomeric lines which are always expressed by MB, that is called millibar. So for example, this is 1000. I am increasing 2 units for one isomeric lines. This is 1002 MB. So cyclones are always characterized by low pressure at the center and high pressure at the
पेरिफेरी ओर बाउन्ड्री। भन्नुको मतलब चाहिँ सेन्टरमा कति हुन्छ भन्दा सबैभन्दा कम्ती मिलिबार हुन्छ। त्यही भएर अघि मैले तपाईलाई भनिसकेको छु कि ड्यू टु द इन्टेन्स लो प्रेसर साइक्लोन्स ह्याभ बीन क्रिएटेड। त्यही भएर बाहिर बेसी हुन्छ अनि भित्र चाहिँ तपाईको कम्ती मिलिबार हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि अर्को कस्तो हुन्छ भन्दा जहिले पनि अघि मैले भनिसकेको छु अकर्डिङ टु फेरल्स ल, एउटा जियोग्राफीमा फेरल्स ल भन्ने चाहिँ तपाईले सुन्नु भएको छ माय डियर स्टुडेन्ट्स। विन्ड्स, ओसन करेन्ट्स एन्ड sea waves gets deflected right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. So जुन चाहिँ यो साइक्लोन छ त्यो पनि they are deflected right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. So as these tropical cyclones are totally thermal in nature, thermal, it means that tropical cyclones are originated due to the rise of temperature, hence it is known as thermal in character or nature. जब जब लेट समरमा टेम्परेचर बढ्छ बिकज अफ दैट एउटा लो प्रेसर क्रिएट हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो इन्डियामा या संसारभरि नै एउटा साइक्लोन हामी आएको देख्छौँ। सो इट इज थर्मल इन नेचर भनेको छ। सो ट्रपिकल साइक्लोन्स आर अलवेज फलोइङ मुभिङ फ्रम ईस्ट टु वेस्ट, दैट इज ट्रपिकल साइक्लोन्स आर फलोइङ द पाथ अफ द ट्रेड विन्ड्स स्पेशली. Now next is we have temperate cyclones. So these temperate cyclones mainly develops along the temperate region, that is between 35 degree to 65 degree north and south latitude in the temperate regions. Hence it is known as temperate cyclones. Now these temperate cyclones, these temperate cyclones are frontal in nature, frontal in nature, whereas tropical cyclone is thermal in nature. There is a difference, frontal in nature. कसरी भन्दा when two air masses of contrasting properties, understood, one is warm air masses and the next is cold air masses, when these two air masses converge among themselves, a front is created, front. At that time a kind of cyclone will be developed, that is known as temperate cyclone. Now what is front? Front भने के हुन्छ भने a line, slanting line. This is warm air, for example, warm air. This is cold air. For example, warm air, okay, westerly is warm air which is moving from the south, and cold, polar cold air which is coming down from the polar region. When they merge along a particular slope, particular boundary, it is known as a front. यसलाई हामी फ्रन्ट भनेर भन्ने गर्छौं। जब दुईटा air masses of contrasting physical properties, one is warm and one is cold, at this region a particular cyclone will be developed, that is known as a temperate cyclone. And these temperate cyclones mainly develops during the winter season, during the winter season. Now we will try to understand the differences between tropical and temperate cyclones. Temperate cyclones. Tropical cyclone.
Okay, number 1 point, it is thermal. It is thermal in origin or thermal in nature. अर्थात tropical cyclones mainly originated due to the rise of temperature. Next, number 1 point, temperate cyclone is frontal in origin, or nature. अर्थात temperate cyclones are originated due to the formation of front, due to the convergence of two contrasting air masses. Number 2, it is developed between 5 degree to 30 degree north and south latitude. Number 2 point, it is developed between 35 degree to 65 degree north and south latitude. Number 3, it is more destructive. It is more destructive in nature. Number 3, it is less destructive in nature. Number 4 point, it mainly occurs during late summer or autumn. It mainly developed during winter season. Now, it is a tropical cyclone is accompanied with heavy rainfall, lightning and thunderstorm. Number 5 point, temperate cyclone. Temperate cyclone is accompanied with little rainfall and clear sky. So, following are the 5 important differences between tropical and temperate cyclones. So, it is number 6 point, it is oval or circular in nature. It is oval or circular in nature. Number 6 point,
it is elongated or spherical in shape. Now, I am going to explain more about tropical cyclone. As you know that tropical cyclone mainly develops along the western margins of the seas and oceans. So, it has different nicknames in different countries. So, tropical cyclone is known as cyclone in Arabian Sea and Bay of Bengal. It is also known as hurricane. It is also known as typhoon in China Sea and Japan Sea. It is also known as hurricane in Gulf of Mexico and Caribbean Sea. It is also known as Willies in North West Australia. So, a tropical cyclone has a different nicknames such as cyclone in Arabian Sea and Bay of Bengal, typhoon in China Sea and Japan Sea, hurricane in Gulf of Mexico and Caribbean Sea, and Willies in Northwest Australia. Now, I am going to elaborate more about cyclone. There are few important features of cyclone. Number one, it has low pressure. It has low pressure at the center and high pressure at the periphery, at boundary or periphery. Number 2 point, it moves anti-clockwise direction, in northern hemisphere. I am writing NH only, and clockwise direction in southern hemisphere. Number 3, it mainly occurs during late summer season. 4, it is oval or elongated or spiral in nature. Number 5 points, it is always causing great loss of life and human property. So, these are the important feature of cyclones. That much for the day. Thank you.
Okay, good morning, my dear students. So, Moche Pooja Sharma, Moche Pranami Balika Vidya Mandir ko commerce teacher. So, I'll be taking your commercial law classes. Okay, so let's start. So, today I'll be teaching you all Indian Partnership Act 1932 from the Commercial Law and Auditing chapter. No? So, Indian Partnership Act 1932. So, before we start this one, let me first explain you the forms of business organization. So, forms of business organization ma chahi, first of all, हाम्रो चाहिँ तीनटा forms of organization छ. First one is your single ownership. Number 2 मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ partnership business. Number 2 is yours partnership. Third is yours joint stock company. Okay. So basically there are three forms of business organization. First is your single ownership, second one is partnership, and the third one is joint stock company. So first म तपाईहरुलाई single ownership एकपल्ट बुझाउँछु ल. Single ownership भनेको चाहिँ यस्तो type of business organization जुन चाहिँ which is owned, managed and controlled by a single person. एउटा single person ले manage, own र control गरेको business लाई चाहिँ हामी के भन्छौं single ownership business भन्छौं. र यो single ownership business मा चाहिँ के हुन्छ भने यो business को चाहिँ धेरै limitations हरु छ. For example, हामी एउटा मान्छेले हामी मान्छेको knowledge पनि के हुन्छ एकदमै limited हुन्छ. एउटा person को resources पनि एकदमै limited हुन्छ र हाम्रो capital पनि के हुन्छ एकदमै limited हुन्छ. So हाम्रो capital, knowledge and resources limited भएको कारणले गर्दा यो single ownership business लाई चाहिँ हामी expand गर्न सक्दैनौं. यसलाई चाहिँ हामी एक्सपान्ड गर्न सक्दैनौं. यो चाहिँ बेसिकली यो चाहिँ के हुन्छ भने स्मल स्केल इन्डस्ट्रीज यसलाई तपाईले मिडियम अथवा लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज बनाउन सक्नु हुँदैन किनभने यसमा धेरै लिमिटेशन्सहरु छ. यसको कुनै अप्सन्स पनि छैन हैन. त्यसैले यसको धेरै लिमिटेसन भएको कारणले गर्दा नै के भयो पार्टनरशिप बिजनेस चाहिँ स्टार्ट भएको ल. सो पार्टनरशिप भनेको चाहिँ के हो भने सिंगल ओनरशिपको लिमिटेशन्सहरुलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो के भएको सेकेन्ड टाइप अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन स्टार्ट भएको त्यो चाहिँ के हो पार्टनरशिप बिजनेस अर्गनाइजेसन ल. सो पार्टनरशिप चाहिँ बेसिकली के हो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा रिलेसन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ दुई जना अथवा दुई जना भन्दा बेसी मान्छेहरु चाहिँ के गर्छ उनीहरु आएर उनीहरुले के गर्छ एउटा बिजनेसलाई उनीहरुले क्यापिटल कन्ट्रिब्युट गरेर एउटा बिजनेस रन गरेर जान्छ के को लागि भन्दा प्रॉफिट अर्न गर्नको लागि. सो यसमा के हुन्छ भने यसमा दुई जना भन्दा बेसी मानिसहरु हुन्छ ल. सो दुई जना टु or मोर पर्सन. सो यहाँ के हुन्छ मिनिमम नम्बर अफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इज 2 अनि म्याक्सिमम के हुन्छ यहाँ 10 in case of a banking company अनि 20 in case of other company. यो चाहिँ तपाईको के हो मिनिमम क्राइटेरिया. सो पार्टनरशिप बिजनेस चाहिँ के अरे पार्टनरशिप चाहिँ एउटा रिलेशनशिप हो दुई जना अथवा दुई जना भन्दा बेसी पर्सन्सहरुको एउटा रिलेशनशिप जसमा चाहिँ के हुन्छ उनीहरुले एउटा लफुल बिजनेस क्यारी गर्नको लागि चाहिँ उनीहरुले एउटा एग्रीमेन्ट गर्छ अनि त्यो एग्रीमेन्टमा चाहिँ उनीहरुले के गर्छ उनीहरुले प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो क्यापिटल कन्ट्रिब्युसन रेशियो यो सबै मेन्सन गरेको हुन्छ र उनीहरुले त्यसमा चाहिँ के गर्छ तपाईको बिजनेसमा पैसा इन्भेस्ट गरेर प्रॉफिटहरु पनि बादमा गएर शेयर गर्छ ल. सो मिनिमम नम्बर अफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप फर्म इज 2 एन्ड द म्याक्सिमम नम्बर अफ पर्सन इज 10 इन केस अफ अ बैंकिङ कम्पनी एन्ड 20 इन केस अफ अदर कम्पनीज ल. यो चाहिँ तपाईको के हो पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिपको तपाईले फर्स्ट त मिनिङ थाहा हुनु पर्यो तपाईलाई अनि सेकेन्ड हो तपाईको फीचर्स पार्टनरशिप फर्मको. सो फीचर्समा बेसिकली तपाईले फीचर्स चाहिँ डेफिनेसनबाट नै हामीले फीचर्स गर्न सक्छौं. सो डेफिनेसनमा मैले के भने व्हेन इट इज अ रिलेशनशिप बिट्विन टु or मोर पर्सन्स ओके हु कम टुगेदर टु रन अ बिजनेस इन अर्डर टु अर्न अ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट अर्न गर्नको लागि दुई जना अथवा दुई जना भन्दा बेसी मानिसहरु जब आएर उनीहरुले बिजनेस एउटा स्टार्ट गर्छ लफुल बिजनेस त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं पार्टनरशिप भन्छौं ल. सो फीचर्समा फर्स्ट चाहिँ आउँछ हाम्रो कति जना मेम्बर हामीलाई चाहिएको छ 2 or मोर पर्सन्स. सो फर्स्ट फीचर इज योर 2 or more person. 2 or more person. Okay. So 2 or more person भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ फीचर हो. सो एकजना पर्सनले चाहिँ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट गर्नु सक्दैन किनभने यदि एकजना पर्सनले पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त सिंगल ओनरशिप. त्यो पार्टनरशिप हुँदैन र पार्टनरशिपको लागि हामीलाई के चाहिन्छ मिनिमम क्राइटेरिया चाहिँ के छ 2 पर्सन्स हुनु जरुरी छ एटलिस्ट 2 पर्सन अनि म्याक्सिमम चाहिँ के हो मैले अघि नै भनिदिए म्याक्सिमम तपाईको 10 बैंकिङ कम्पनीज र 20 इन केस अफ अदर कम्पनीज. सो यहाँनिर के छ फर्स्ट फीचर चाहिँ के हो 2 or मोर पर्सन ल. दुई जना अथवा दुई जना भन्दा बेसी मानिसले मात्रै पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्छ. त्यो चाहिँ मिनिमम क्राइटेरिया वान अफ द फीचर अफ योर पार्टनरशिप फर्म.
नम्बर 2 तपाईको आउँछ अग्रिमेन्ट. सो एग्रिमेन्टमा के छ भने so second feature is your agreement. So before you like start a partnership firm, first of all you have to enter into an agreement or a contract. You have to make an agreement. Agreement नबनाइकन तपाईले पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुँदैन ल. सो अग्रिमेन्ट भनेको के हो? जब दुई अथवा दुई अग्रिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ जब दुई भन्दा बेसी मानिसहरू एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहन्छन् उले के गर्नुपर्छ कति प्रॉफिट हामी शेयर गर्ने कति क्यापिटल हामी कन्ट्रिब्युट गर्ने र बिजनेस हामी कहिलेसम्म गर्ने र बिजनेसको अरु तपाईको स्यालेरी पार्टनर्सहरुलाई दिने कि नदिने ड्रइङ इन्ट्रेस्टको कति चार्ज गर्ने यो सबै कुराहरुलाई लिएर चाहिँ हामी के बनाउँछौँ एउटा अग्रिमेन्ट बनाएको हुनुपर्छ. सो विदाउट अग्रिमेन्ट तपाईले पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुँदैन ल. सो अग्रिमेन्ट एकदमै तपाईले अग्रिमेन्ट हो पार्टनरशिपको वान अफ द फिचर हो र अग्रिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ तपाईको अग्रिमेन्ट भर्बल पनि हुन सक्छ. एउटा हुन्छ भर्बल अग्रिमेन्ट अर्को हुन्छ तपाईको रिटन अग्रिमेन्ट. सो अग्रिमेन्ट क्यान बी अ भर्बल अग्रिमेन्ट और इट क्यान बी अ रिटन अग्रिमेन्ट. तर हामीलाई के चाहिँ राम्रो हो हाम्रो कम्पनीको लागि रिटन अग्रिमेन्ट ल. सो रिटन अग्रिमेन्ट ल पार्टनरशिपमा जुन चाहिँ रिटन अग्रिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी पार्टनरशिप डेट पनि भन्छौँ. पार्टनरशिपको रिटन अग्रिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ पार्टनरशिप डेट भन्छौँ. र यो पार्टनरशिप डेट चाहिँ के अरे पार्टनर्सहरुको अथवा पार्टनरशिपको एउटा रिटन अग्रिमेन्ट जसमा टर्म्स र कन्डिसन पार्टनरशिप बिजनेसको टर्म्स र कन्डिसन हुन्छ त्यसमा ल. सो दिस कन्टेन्स द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ द पार्टनरशिप फर्म और अ पार्टनरशिप बिजनेस. ओके सो तपाईको 2 नम्बर भयो अग्रिमेन्ट. नाउ लेट्स डू द थर्ड वान दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. Okay, so third one is your unlimited liability. This is one of the feature of a partnership firm. So partnership को अर्को feature छ unlimited liability. So unlimited liability मा के हुन्छ पार्टनर्सहरुको liability चाहिँ unlimited हुन्छ. भन्नुको मतलब सपोज एउटा पार्टनरले बिजनेसमा 300 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्दैछ अथवा भनौं 3000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्दैछ उसको liability सपोज बर्डन छ 15,000 उसले इन्भेस्ट गर्दैछ 3,000 उसको तर उसको कम्पनीको लायबिलिटी छ 15,000. अब यो 15,000 रुपैयाँ तिर्नुको लागि उसले आफ्नो प्रपर्टी पनि बेच्नु पर्छ. त्यो बिजनेसको पैसा मात्रै हैन त्यो बिजनेसको पैसा सफिसिएन्ट भएन भने तपाईले आफ्नो प्रपर्टी पनि बेचेर अथवा त्यो बिजनेसम्यानले अथवा पार्टनरले आफ्नो प्रपर्टी पनि बेचेर के गर्नुपर्छ यो डेटलाई पे अफ गर्नुपर्छ यो बाँकीलाई तिर्नुपर्छ. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो पार्टनरशिपमा जहिले पनि पार्टनर्सहरुको लायबिलिटी चाहिँ के हुन्छ अनलिमिटेड हुन्छ. ओके सो नम्बर 4 सो फोर्थ वान इज योर लॉफुल बिजनेस. सो फोर्थ इज योर लॉफुल बिजनेस. सो पार्टनरशिप को अर्को फिचर चाहिँ लॉफुल बिजनेस. यसमा के हुन्छ भने पार्टनरशिप चाहिँ हामी कस्तो चीजलाई चाहिँ कस्तो बिजनेसलाई चाहिँ पार्टनरशिप भन्छौँ भने जुन चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ दुईजना अथवा दुईजना भन्दा बेसी मान्छे हुन्छ उनीहरू एकदमै एग्रिमेन्ट बनाएर उनीहरू के गर्छ बिजनेसलाई क्यारी अन गरेर जान्छन् र उनीहरू प्रॉफिट र लस शेयर गर्छ. तर प्लस त्यो बिजनेस केही पनि हुनुपर्छ लफुल पनि हुनुपर्छ. यदि त्यो बिजनेस लफुल छैन भने त्यसलाई हामी पार्टनरशिप बिजनेस भन्दैनौँ ल. सो लफुल भन्नुको मतलब चाहिँ के हो लिगल. सपोज तपाईँ अनि दुईजना साथीहरू एउटा इलिगल चिज फर एक्जाम्पल डकैती थेफ्टमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ हैन दुईजना अथवा दुईजना पार्टनर पनि बेसी पार्टनर पनि छ त्यसमा प्लस तपाईले प्रॉफिट र लसेस पनि शेयर गर्ने कुरा गर्नुभयो जति पनि हामीले चोरेको बाडौँ भन्नुभयो अरे तर त्योलाई हामी पार्टनरशिप भन्दैनौँ. किन भन्दैनौँ किनभने त्यो त लफुल हैन त्यो इलिगल हो बुझ्यौ. सो इलिगल कुरालाई हामी पार्टनरशिप भन्दैनौँ त्यो के हुनुपर्छ एकदमै लफुल बिजनेस हुनुपर्छ. लफुल बिजनेस लिगल बिजनेसलाई मात्रै हामी के भन्छौँ पार्टनरशिप. ओके सो इट हैज टु बी अ लफुल बिजनेस. नम्बर 5 is your restriction on transfer of entries. Restriction on transfer of interest. Interest or ownership. So number 5 मा चाहिँ restriction on transfer of interest or ownership.
यो भनेको चाहिँ के हो भने पार्टनरसिप बिजनेसमा तपाईँ सपोज हामी 3 जना पार्टनर छौँ अरे र 3 जना पार्टनरमा कसै एकजना पार्टनर बिमारी छ अथवा उसको केही प्रब्लम छ, उसलाई यो पार्टनरसिप बिजनेस कन्टिन्यू गर्नु छैन र उसले उसको रिप्लेसमा उसले सोच्यो कि म मेरो पार्टनरसिप जुन चाहिँ यो पार्टनरसिप छ, म पार्टनर हो एउटा, मेरो चाहिँ म इन्ट्रेस्ट चाहिँ के गर्छु, मेरो ओनरसिप चाहिँ म अर्को मेरो साथीलाई अथवा मेरो दाजुलाई म ट्रान्सफर गर्छु भनेर सोच्यो भने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। किनभने यहाँ के हुन्छ, विदाउट द कन्सेन्ट अफ अदर पार्टनर्स तपाईँले अरू पार्टनरसँग कन्सल्ट नगरिकन उनीहरूको मर्जी बेगर कसै अरू थर्ड पर्सनलाई तपाईँले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अथवा ओनरसिप ट्रान्सफर गर्नु सक्नु हुँदैन। र त्यो चाहिँ 5th one हो, द्याट इज रेस्ट्रिक्सन अन ट्रान्सफर अफ इन्ट्रेस्ट। ओके, so now the next topic after your meaning features, now we'll be doing third one is your types of a partner. So हामी के गर्छौँ अब types of a partner. Types of partners. सो पार्टनरसिप बिजनेसमा धेरै किसिमको पार्टनर्सहरू हुन्छन् ल। सो पार्टनर्सहरू कस्तो हुन्छ भन्दा कोही पार्टनर्स के हुन्छ एकदमै एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्ने, बिजनेसमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्ने, र कोही पार्टनर चाहिँ के हुन्छ एकदमै केही पनि पार्टिसिपेट नगर्ने, खालि मनी कन्ट्रिब्युट गर्ने र ऊ घरमै बस्ने, त्यस्तो खालको पार्टनर्स पनि हुन्छ। कोही पार्टनर कस्तो हुन्छ खालि नेम सेकको लागि हैन, ऊ आफ्नो नेम सेकको लागि मात्रै पार्टनर्स भनेर बुझ्ने, त्यस्तो खालको पार्टनर्स पनि हुन्छ। सो बेसिकली हाम्रो चाहिँ कतिवटा पार्टनरसिपको कतिवटा पार्टनर्स छ भने 6 वटा टाइपको पार्टनर्स छ। ओके, सो फर्स्ट वान इज योर एक्टिभ पार्टनर। फर्स्ट इज योर एक्टिभ पार्टनर न। सो एक्टिभ पार्टनर भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको पार्टनर जो चाहिँ म्यानेजमेन्टमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्छ। ओके, एक्टिभ पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स हु टेक एक्टिभली who participate actively in the management of the firm. So management firm को management में एकदमै actively participate गर्ने पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एक्टिभ पार्टनर्स भन्छौँ ल। सो उहाँहरूले चाहिँ क्यापिटल पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ र प्रफिट पनि सेयर गर्छ, प्रफिट र लसेस पनि सेयर गर्छ ल। इफ इन केस केही रिस्क छ भने त्यो पनि बियर गर्छ, त्यस्तो खालको पार्टनर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एक्टिभ पार्टनर ल। अब नम्बर 2 मा आउनु हुँदैछ तपाईँको डोर्मेन्ट पार्टनर। डोर्मेन्ट और दुईटा नाम छ, dormant or sleeping partner. So dormant or sleeping partner भनेको चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर नामले नै सजेस्ट गर्छ नि, स्लिपिङ पार्टनर त डोर्मेन्ट पार्टनर। त्यो पार्टनर चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर जसले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ, जसले चाहिँ म्यानेजमेन्टमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन, उसले खालि मनी कन्ट्रिब्युट गर्छ र उसले आफ्नो सेयर र प्रफिट पनि लिन्छ बिजनेसबाट, तर उसले बिजनेसको कुनै पनि एक्टिभिटिजहरूमा पार्टिसिपेट गर्दैन, म्यानेजमेन्टमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन ल। त्यस्तो खालको पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डोर्मेन्ट पार्टनर भन्छौँ। सो नम्बर 3 मा चाहिँ तपाईँको नोमिनल पार्टनर। थर्ड वान इज यो नोमिनल। ओके, सो थर्ड वान इज यो नोमिनल पार्टनर। सो नोमिनल पार्टनर भनेको यस्तो खालको पार्टनर जसले चाहिँ न बिजनेसमा उसले एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्छ, न उसले बिजनेसमा क्यापिटल कन्ट्रिब्युट गर्छ, न उसले बिजनेसको प्रफिट अथवा लस सेयर गर्छ। ऊ चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर जसले चाहिँ आफ्नो नाम मात्रै दिएको हुन्छ, फर द नेम सेक, आफ्नो नाम मात्रै। जस्तै फर इक्जाम्पल कोही एकदमै तपाईँको एकदमै भनौँ एकदमै फेमस पर्सनालिटी छ जसले चाहिँ के गर्छ, जसको नाम सबैले सुनेको छ, त्यो मान्छेको नाम मात्रै युज गर्दा हाम्रो कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भने हामी के गर्छौँ, कोही बेला त्यसरी हाम्रो अरू मान्छेहरूको नाम मात्रै लिन्छौँ हैन। त्यसरी यो नोमिनल पार्टनर भन्छ यस्तो पार्टनर जसले चाहिँ आफ्नो नाम मात्रै एउटा पार्टनरसिप फर्ममा नाम मात्रै एउटा बिजनेसलाई नाम मात्रै दिएको हुन्छ र उसले चाहिँ बिजनेसमा केही एक्टिभली पार्टिसिपेट पनि गर्दैन, उसले बिजनेसमा क्यापिटल पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैन र उसले बिजनेसमा प्रफिट र लस पनि सेयर गर्दैन ल। ऊ चाहिँ खालि नामको लागि मात्रै पार्टनर, त्यस्तो पार्टनरलाई हामी के भन्छौँ, नोमिनल पार्टनर। सो फोर्थ वान इज योर पार्टनर्स बाय स्टॉपल। ओके, सो पार्टनर्स बाय स्टॉपल भनेको चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर जसले चाहिँ के गर्छ, जो चाहिँ एक्चुअलमा हाम्रो पार्टनर होइन ल। सो जो चाहिँ पार्टनर होइन तर उसले के गर्छ भने उसको थ्रुबाट कुनै अर्को थर्ड पर्सनले तपाईँको बिजनेस जोइन गर्दैछ
ल त्यस्तो पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छ पार्टनर्स बाई एस्टपल उसले चाहिँ आफ्नो वर्ड दिन्छ फर इक्जाम्पल अब यहाँनिर हामी दुईजना कोही छ अरे होइन सो दुईजना छौँ र मैले कोही थर्ड पर्सन मैले भने अरे कि ऊ पनि अमिताभ बच्चन सोचौँ होइन सो अमिताभ बच्चन पनि मेरो पार्टनर हो भनेर मैले भने अरे सो अमिताभ बच्चन पनि यहीँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो अरे एक्चुअलमा ऊ मेरो पार्टनर होइन तर उसले चाहिँ त्यो मान्छेको छेउमा के भनिदिनुहुन्छ म पनि उसको पार्टनर हो भनिदिनु भयो र त्यो मान्छेलाई के लाग्छ त्यो मान्छेले मलाई चिन्दैन उसले खालि अमिताभ बच्चनलाई चिन्छ सो उसले के गर्छ त्यो अमिताभ बच्चन पनि यहाँको पार्टनर रहेछ भनेर उसले के गर्छ मेरो बिजनेस जोइन गर्छ होइन सो के भयो यहाँनिर उसले फल्स इन्फर्मेसन दिँदैछ त्यो करेक्ट होइन अमिताभ बच्चनले के गर्छ उसलाई फल्स इन्फर्मेसन दिनुहुँदैछ सो त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यो पार्टनरले जोइन त गर्छ तर उसको जति पनि अब बिजनेसमा उसको केही लाइबिलिटीहरू छ केही लायबल भयो भने बिजनेसमा गएर भोलिपर्सि केही नराम्रो घटना भयो भने त्यो सबैको लागि को चाहिँ लायबल हुन्छ द थर्ड पार्टनर द्याट इज अमिताभ बच्चन जसले चाहिँ उसलाई भन्दैछ जसको थ्रुबाट भन्दैछ उसले फल्स इन्फर्मेसन दिँदैछ त्यो पार्टनर चाहिँ के हुन्छ लायबल हुन्छ तर त्यस्तो पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनर्स बाई एस्टपल जसले चाहिँ आफ्नो वर्डबाट अथवा उसले के गर्छ स्पोकन वर्ड्सबाट उसले के भन्छ कि म पनि यहाँको पार्टनर हो एक्चुअलमा चाहिँ ऊ पार्टनर हुँदैन उसले थर्ड पर्सनले जोइन गरोस् भनेर मात्रै भनेको हुन्छ त्यस्तो खालको पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनर्स बाई एस्टपल सो अनदर काइन्ड अफ पार्टनरसिप फर्म अर्को टाइप चाहिँ के छ तपाईँको फिफ्थ वान इज योर पार्टनर्स by holding out. Okay. So partners by holding out. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ अर्कै खालको यो चाहिँ इट्स लाइक पार्टनर्स बाई एस्टपल ओन्ली बट द ओन्ली डिफरेन्स इज द्याट हियर इन दिस केस त्यो पार्टनर जो छ थर्ड पर्सन अथवा अमिताभ बच्चन जो मैले भने सो अमिताभ बच्चनले यो केसमा चाहिँ भन्नु हुँदैन म भन्छु अब चाहिँ थर्ड पर्सन छ अमिताभ बच्चन म सो म भन्छु कि ऊ पनि सर पनि अमिताभ बच्चन पनि मेरो पार्टनर हो हाम्रो बिजनेसको भनेर भन्छु त्यतिखेर अब हाम्रो जो अमिताभ बच्चन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ हि विल निदर डिनाई अर लाइक उसले अप्रुभल पनि दिँदैन हो पनि भन्दैन र उसले डिनाई पनि गर्दैन उस खालि उभिएर सुनिबस्छ त्यस्तो गर्दा के हुन्छ थर्ड पर्सनलाई लाग्छ कि ऊ पार्टनर नै रहेछ किनभने उसले नो पनि भनेन यस पनि भनेन उसले के एज्युम गर्छ कि ऊ उसको पार्टनर हो भनेर सो त्यस्तो खालको पार्टनर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनर्स बाई होल्डिङ आउट न उसलाई हामीले के भन्यो एकदमै जेस्चर दिउँ नि तपाईँले एउटा मतलब तपाईँले नभने पनि अब उसलाई के बुझ्छ कि तपाईँ पार्टनर हो भनेर बुझ्छ तपाईँले स्पोकन वर्ड्स अथवा रिटर्न दिनु भएन तर पनि उसले के बुझ्छ कि तपाईँ पार्टनर हो त्यहाँको तपाईँले डिनाई गर्नु भएन त्यो कुरा सो उसले बुझ्छ तपाईँ पार्टनर हो भनेर सो यस्तो खालको पार्टनरसिपलाई चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर्सलाई चाहिँ हामी पार्टनर्स बाई होल्डिङ आउट भन्छौँ र यो पार्टनर्स बाई होल्डिङ आउटमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा पनि सेम हो अब त्यो अमिताभ बच्चन जो हुनुहुन्छ उसले अब झुटो जुन चाहिँ उसले डिनाई गरेन त्यसको कारणले गर्दा यो पार्टनरसिप त्यो मान्छेलाई उसको जति पनि लसेसहरू छ बिजनेसमा जे पनि हुन्छ त्यसको लागि को लायक हुन्छ उसले बिजनेसलाई होइन उसले त्यो पार्टनरलाई गएर क्लेम गर्नु सक्छ okay so that person will be liable for all his loss or debt okay so these are the types of partners अब लास्ट पाँचवटा भयो हाम्रो छवटा पार्टनर्स हुन्छ हैन सो लास्ट पार्टनर चाहिँ तपाईको के हुन्छ नम्बर 6 इज माइनर पार्टनर or minor as a partner minor as a okay so minor as a partner चाहिँ तपाईको लास्ट नम्बर 6 नम्बरको पार्टनर चाहिँ माइनर एज अ पार्टनर सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एनी पार्टनर जसको चाहिँ एज चाहिँ बिलो 18 छ हैन जसको एज चाहिँ बिलो 18 छ त्यस्तो खालको पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ माइनर पार्टनर भन्छौँ ल सो त्यस्तो हुनसक्छ कोही बिजनेसमा तपाईँको कोही पार्टनर छ जसले चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ के पनि गर्दैन कि प्रफिट चाहिँ सेयर गर्छ तर क्यापिटल कन्ट्रिब्युसनहरू गर्दैन त्यस्तो पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ माइनर पार्टनर स्पेसली उसको एज चाहिँ बिलो 18 इयर्स हुनुपर्छ ल सो जब उसको एज 18 इयर्स हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उसले आफै डिसाइड गर्नु सक्छ कि उसले फर्दर त्यो बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्छ कि गर्दैन भनेर ल सो द 6th one is your minor as a partner so let me explain you all these things one more time ल टाइप्स अफ पार्टनरमा फर्स्ट त तपाईँको एक्टिभ पार्टनर जसले एक्टिभली बिजनेसमा पार्टिसिपेट गर्छ सेकेन्ड काइन्ड अफ पार्टनर इज यो डोमिनेन्ट और स्लिपिङ पार्टनर र डोमिनेन्ट र स्लिपिङ पार्टनर चाहिँ के हुन्छ जसले चाहिँ बिजनेसलाई एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन ल डोमिनेन्ट र स्लिपिङ पार्टनर चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर जसले बिजनेसमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन म्यानेजमेन्टमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन उसले खालि प्रफिट लिन्छ उसले प्रफिट इन्जोय गर्छ अनि बिजनेसमा क्यापिटल कन्ट्रिब्युसन गर्छ तर म्यानेजमेन्टमा डिसिजन मेकिङमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन थर्ड वान चाहिँ नोमिनल पार्टनर सो नोमिनल पार्टनर चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर जसले के गर्छ नोमिनल पार्टनरले चाहिँ नाइदर ही विल कन्ट्रिब्युट द क्यापिटल नर ही विल सेयर द प्रफिट एन्ड लसेस अफ द फर्म तर उसले के गर्छ खालि आफ्नो नेम सेकको लागि आफ्नो नाम
युज गर्नु मात्रै दिएको बिजनेसलाई। त्यस्तो खालको पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नोमिनल पार्टनर। अरूलाई लाग्छ ऊ पनि हाम्रो बिजनेसको पार्टनर हो भनेर, तर एक्चुअलमा चाहिँ उसको केही त्यस्तो योगदान हुँदैन, उसले खालि नाम मात्रै दिएको हुन्छ ल। सो फोर्थ वान इज योर पार्टनर्स बाय एस्टोपल। सो त्यो भनेको चाहिँ कुनै थर्ड पर्सन जो चाहिँ एक्चुअलमा पार्टनर होइन, उसले खालि थ्रु वर्डिङ्स उसले के भन्छ ऊ पनि हाम्रो पार्टनर हो भनेर त्यस्तो भनेर उसले चाहिँ फर्स्ट इन्फर्मेसन दिन्छ, जसको थ्रुबाट अर्को पर्सनले बिजनेस जोइन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनर्स बाई एस्टोपल र। एन्ड द फिफ्थ वान इज यो पार्टनर्स बाई होल्डिङ आउट। यो चाहिँ एस्टोपल जस्तै, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो मान्छे बोल्दैन, उसले डिनाई पनि गर्दैन ऊ चाहिँ हाम्रो बिजनेसको पार्टनर हो भन्दाखेरि उसले न डिनाई गर्छ त्यो कुरालाई, न उसले यस भनेर लिन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि के हुन्छ थर्ड पर्सनलाई लाग्छ कि ए ऊ त पार्टनर रहेछ त्यो बिजनेसको, सो उसले जोइन गर्छ। त्यो टाइममा पनि के हुन्छ त्यस्तो सिचुएसनमा पनि यदि उसले जोइन गर्यो भने बिजनेसमा त्यो मान्छेलाई चाहिँ थर्ड त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ लायबल हुन्छ ल। त्यो बिजनेसमा जे पनि हुन्छ लसेसहरू भयो भने उसले कसलाई क्लेम गर्न सक्छ त्यो मान्छेलाई जसले जसलाई के गरेको थियो, जसले उसलाई भनेको थियो कि म यसको पार्टनर हो भनेर, त्यो लायबल हुन्छ। देन सिक्स्थ वान इज यो माइनर एज अ पार्टनर। सो माइनर एज अ पार्टनर चाहिँ जो पनि पार्टनर जसको एज चाहिँ बिलो 18 इयर्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ माइनर एज अ पार्टनर। ओके, सो भर्खरै हामीले गऱ्यौँ टाइप्स अफ पार्टनर्स ल। सो पार्टनर्सहरू धेरै किसिमको हुन्छ हामीले गऱ्यौँ होइन, कोही एक्टिभ हुन्छ, कोही डोमिनेन्ट हुन्छ, कोही नोमिनल, कोही माइनर पार्टनर हुन्छ। अब चाहिँ हामीले गर्छौँ टाइप्स अफ पार्टनरसिप। यो पार्टनरसिप जुन चाहिँ फर्मै हुन्छ पार्टनरसिप त्यो चाहिँ कतिवटा प्रकारको हुन्छ हेरौँ। सो टाइप्स अफ पार्टनरसिप ओके। सो पार्टनरसिप चाहिँ बेसिकली तपाईँको 3 टाइपको हुन्छ ल। देयर आर 3 टाइप्स अफ पार्टनरसिप। थ्री टाइप्सको हुन्छ। ओके, सो त्यो के हो भने फर्स्ट इज पार्टनरसिप एट विल। फर्स्ट के हो पार्टनरसिप एट विल, पार्टनरसिप एट विल। ओके, सेकेन्ड टाइप अफ पार्टनरसिप चाहिँ तपाईँको के हुन्छ पर्टिकुलर पार्टनरसिप। सेकेन्ड तपाईँको के हो पर्टिकुलर पार्टनरसिप। थर्ड वान तपाईँको के हो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप। ओके, सो हामीले पार्टनर्स टाइप्स अफ पार्टनर्स गऱ्यौँ। अब हामी के गर्दैछौँ टाइप्स अफ पार्टनरसिप। सो पार्टनरसिप चाहिँ बेसिकली 3टा टाइपको हुन्छ। त्यो के हो भन्दा पार्टनरसिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरसिप एन्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप ल। सो 3टा म विस्तारमा पढाउँदैछु। द फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यु पार्टनरसिप एट विल। सो पार्टनरसिप एट विल भनेको यस्तो खालको पार्टनरसिप जसमा चाहिँ जसको चाहिँ एग्रिमेन्ट जुन चाहिँ बनाउँछ हामीले पार्टनरसिप डिड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले के गरेको हुन्छ त्यो पार्टनरसिपको ड्युरेसन लाइक फर तिमीले कति वर्षको लागि त्यो पार्टनरसिप गर्दैछौ त्यो ड्युरेसन मेन्टेन गरेको हुँदैन, त्यसमा मेन्सन गरेको हुँदैन। त्यस्तो खालको पार्टनरसिपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनरसिप एट विल ल। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँ हामी बिजनेस जहिले मनपर्छ जबसम्म हामी चाहन्छौँ पार्टनर्सहरू चाहन्छौँ तबसम्म हामी यो बिजनेसलाई कन्टिन्यू गरेर गर्न सक्छौँ ल। सो पार्टनरसिप एट विल भनेको चाहिँ यो चाहिँ पार्टनर्सको विलमा डिपेन्ड गर्छ। उसले जति लाइक फर इक्जाम्पल यु क्यान कन्टिन्यू द बिजनेस फर 10 इयर्स 20 इयर्स कि 30 इयर्ससम्म कन्टिन्यू गर्न सक्छौ, कि नभए तिमीले 1 इयर 2 इयर्समा पनि तिम्रो बिजनेस डिजल्भ गर्न सक्छौ यो पार्टनरसिपमा चाहिँ। यसमा चाहिँ कुनै पनि तिम्रो ड्युरेसन दिएको हुँदैन, यो 2 इयर्स 3 इयर्सको लागि गरेको भनेर केही मेन्सन गरेको हुँदैन पार्टनरसिप डिडमा ल। सो पार्टनरसिप एट विल चाहिँ पार्टनर्समै डिपेन्ड गर्छ कि उसले कतिखेर र कहिले डिजल्भ गर्ने भनेर ल। यसमा डिजल्भ गर्ने चाहिँ कस्तो प्रोसेस छ भन्दा सपोज हामी 4-5 जना पार्टनर छौँ र एकजना पार्टनरले चाहिँ उसले सोच्यो अथवा उसले सल्लाह गर्यो कि हामी डिजल्भ गरौँ भनेर, र उसले के गर्छ भने उसले एउटा रिटन फर्ममा दिन्छ, नोटिस दिन्छ सबै पार्टनर्सहरूलाई कि हामी अब यो फर्म हाम्रो पार्टनरसिपलाई डिजल्भ गरौँ भनेर दिन्छ नोटिस, र सबैले अग्री गरेर त्यसलाई के गर्छ डिजल्भ गर्छ। त्यस्तो खालको पार्टनरसिपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनरसिप एट विल ल। यसमा चाहिँ कुनै ड्युरेसन दिएको हुँदैन। सेकेन्ड वान इज यो पर्टिकुलर पार्टनरसिप।
सो सेकेन्ड टाइप अफ पार्टनरसिप चाहिँ हाम्रो के छ पर्टिकुलर पार्टनरसिप यो चाहिँ एउटा कुनै प्रपोज लिएर बनाएको एउटा स्पेसिफिक प्रपोज लिएर बनाएको पार्टनरसिप हो यसमा चाहिँ एउटा कुनै भेन्चर हुन्छ लाइक फर एक्जाम्पल इट क्यान बी कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ इट क्यान बी कन्स्ट्रक्सन अफ रोड एक्सेट्रा ल सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पर्टिकुलर पार्टनरसिपमा चाहिँ जस्तै मैले कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ भने होइन हाम्रो भेन्चर के हो हाम्रो काम मेन के छ कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ सो जस्तो तिम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट हुन्छ तिम्रो बिजनेस अटोमेटिकली डिजल्भ हुन्छ ल यो चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक प्रपोज लिएर द थर्ड वान इज यो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप ल सो थर्ड वान नामले नै भन्दैछ नि लिमिटेड लाइबिलिटी सो लाइबिलिटी यो पार्टनरसिपमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ अलिक भिन्न खालको पार्टनरसिप हो जसमा चाहिँ के हुन्छ पार्टनर्सहरूको लाइबिलिटी चाहिँ लिमिटेड हुन्छ ल सो लिमिटेड लाइबिलिटी भनेको सपोज मैले 500 रुपिस पे गर्दैछु बिजनेसमा मैले इन्भेस्ट गर्दैछु 500 रुपिस भने मैले यो बिजनेसमा मेरो लाइबिलिटी कति हुन्छ 500 मात्रै हुन्छ तपाईले खाली 500 नै पे गर्नुपर्छ इफ इन केस केही भयो भने तपाईले 500 पे गर्नुपर्छ त्योभन्दा बेसी पे गर्नु पर्दैन तपाईको लाइबिलिटी चाहिँ के हुन्छ एकदमै लिमिटेड हुन्छ ल जस्तै अघि हामीले फर्स्टमा डिस्कस गर्यौं फीचर्स अफ पार्टनरशिपमा अनलिमिटेड लाइबिलिटी जसमा के भएको थियो पार्टनर्सको लाइबिलिटी चाहिँ एकदमै अनलिमिटेड थियो उले आफ्नो पर्सनल प्रपर्टी पनि सेल गरेर बिजनेसको डेब्ट तिर्नु पर्दै थियो हैन तर यो टाइप अफ पार्टनरशिपमा चाहिँ के हुन्छ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिपमा चाहिँ तपाईको पार्टनर्सको चाहिँ लाइबिलिटी चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन्छ र उले यो भन्दा बेसी पैसा तिर्नु पर्दैन ओके सो उले के गर्छ उले जति 500 इन्भेस्ट गरेको छ 500 नै पे गर्छ तर के हुन्छ यसको एउटा ड्रब्याक छ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिपको त्यो के हो भने यस्तो खालको बिजनेस अर्गनाइजेसनमा इन्भेस्टर्सहरुले पैसा इन्भेस्ट गर्दैन फर एक्जाम्पल तपाईले लोन निकाल्न चाहनुभयो अथवा के गर्नुभयो कसै क्रेडिटर्सहरुकोबाट लोन लिन चाहनुभयो भने यो टाइप अफ बिजनेस अर्गनाइजेसनले त्यस्तो बेसी क्रेडिट वर्दिनेस उनीहरुको हुँदैन उनीहरुले पाउँदैन किनभने उनीहरुको के छ लाइबिलिटी एकदमै लिमिटेड छ त्यो कम्पनीजहरुलाई क्रेडिटर्सलाई पनि थाहा हुन्छ उनीहरुले हाम्रो पैसा बादमा गएर उनीहरुको लिमिट यति छ यो भन्दा बेसी दिनु हुँदैन भनेर हैन सो त्यो चाहिँ के हो एउटा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जसमा चाहिँ तपाईको सबै पार्टनर्सहरुको लाइबिलिटी चाहिँ के हुन्छ लिमिटेड ओके सो लेट मी एक्सप्लेन यु वान मोर टाइम पार्टनरशिपको तीनटा टाइप छ फर्स्ट इज यो पार्टनरशिप एट विल पार्टनरशिप एट विलमा चाहिँ के हुन्छ उनीहरुले ड्युरेसन मेन्सन गरेको हुँदैन पार्टनरशिप डिडमा कतिसम्म गर्छ हामी बिजनेस भनेर ल यसमा चाहिँ के गर्छ पार्टनर्समा नै डिपेन्ड गर्छ कि उनीहरुले कहिले आफ्नो बिजनेसलाई डिजल्भ गर्छ भनेर ल उनीहरुको विलमा डिपेन्ड गर्छ जबसम्म उनीहरुले कन्टिन्यू गर्न सक्छ उनीहरुले कन्टिन्यू गर्छ जब उनीहरुलाई लाग्छ कि हामी बिजनेस कन्टिन्यू गर्न सक्दैनौं भनेर उनीहरुले एउटा नोटिस दिएर चाहिँ के गर्छ त्यो बिजनेसलाई डिजल्भ गर्छ सेकेन्ड वान इज यो पर्टिकुलर पार्टनरशिप सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप चाहिँ एउटा कुनै प्रपोज अथवा एउटा कुनै स्पेसिफिक प्रपोज लिएर बनाएको अथवा भेन्चर हो यो चाहिँ जसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो प्रपोज अब त्यस तपाईको अब्जेक्टिभ फुलफिल भएपछि तपाईले के हुन्छ अटोमेटिकली त्यो बिजनेस डिजल्भ हुन्छ कन्स्ट्रक्सन अफ रोड बिल्डिङ तपाईको कन्स्ट्रक्सन जस्तो कम्प्लिट हुन्छ त्यस्तै तपाईको बिजनेस के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ ल यसमा चाहिँ त्यो भेन्चर कम्प्लिट हुने बित्तिकै तपाईको बिजनेस अटोमेटिकली डिजल्भ हुन्छ ल थर्ड वान इज यो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यसमा के हुन्छ लाइबिलिटी पार्टनर्सको एकदमै लिमिटेड हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ पार्टनर्सहरुले जति पे गरेको छ त्यति मात्रै लाइबिलिटी उनीहरुले पे गर्नुपर्छ ल सो यसमा के हुन्छ यिनीहरुले क्रेडिट वर्दिनेस चाहिँ एकदमै उनीहरुको कम्ती हुन्छ उनीहरुले ब्याङ्कहरुबाट अथवा क्रेडिटर्सहरुकोबाट त्यस्तो बेसी क्रेडिट पाउने गर्दैन ल सो दिस मच फर टुडे गुड आफ्टरनुन एभ्रीबडी म भिसन रोका कालेबुङ गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुलको शिक्षक म मेरो क्लास 11-12 मा केमिस्ट्रीको मेरो असाइनमेन्ट छ स्कुलमा पनि र सबै भ्युअर्सहरुलाई विशेष गरी क्लास 12 साइन्स पढ्ने नानीहरुलाई यो केमिस्ट्रीको लेसनमा आजको लेसनमा म स्वागत जनाउन चाहन्छु ओके अन्त विशेष गरी यो कसको लागि लेसन यो लेसन चाहिँ कसको लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति जसले चाहिँ क्लास 11 साइन्सको एक्जाम दिनु बसेको थियो अन्त एक्जाम दिँदै कोभिड-19 को केसले गर्दाखेरि एक्जाम स्थगित भयो अब उहाँहरु अहिले अटोमेटिकली क्लास 12 मा पुगेको छ सरकारको एउटा नियम अनुसार उहाँहरुलाई चाहिँ अब यो लेसन फाइदाजनक हुन्छ र आजको लेसन सुरु गरौँ ओके सो फर्स्ट अफ अल मेरो टपिक चाहिँ हुनेछ सब्जेक्ट चाहिँ हुनेछ केमिस्ट्री र यो चाहिँ मेरो रेफरेन्स चाहिँ यो किताबमा चाहिँ मेरो सबै लेसनको रेफरेन्स छ बेसिक केमिस्ट्री फर क्लास 12
by Oja Chaudhary and Vaijanti. र यसमा यो क्लास 12 को केमिस्ट्री सिलेबसमा म सुरु गर्न जाँदैछु युनिट 2 जुन चाहिँ सबभन्दा सजिलो युनिट छ। त्यो युनिटको टाइटल चाहिँ छ सल्युशन्स। Okay, this is the easiest unit in class 12 science syllabus in chemistry. Okay, so since you are all at home, okay, I think it should be easy to follow this particular unit or this particular chapter for you. अन्त यो कति मार्क्स को छ? यो 5 मार्क्स को छ। थ्योरी पोर्सन क्लास 12 साइन्स को केमिस्ट्री को थ्योरी पोर्सन 70 मार्क्स हुन्छ भने यो पर्टिकुलर युनिट 5 मार्क्स को छ। यो सबभन्दा सजिलो युनिट छ। सो लेट्स गो फरवर्ड। ओके, सो फर्स्ट सोल्युसन मैले तिमीलाई बताइरहनु पर्दैन। What is solution? What are solutions? Okay, everybody knows that when you add sugar to water, then you get sugar solution. When you add salt to water, you get salt solution. So salt solutions भन्ने सबैलाई थाहा छ। Okay, but the first important topic that we have to do in this chapter is concentration. Concentration भनेको के हो? सोल्युसनको नाम मात्रै थाहा भएर हुँदैन। हामीलाई सुगर सोल्युसन भनेर नाम थाहा भयो अरे, सल्ट सोल्युसन भन्ने नाम याद भयो अरे, तर सोल्युसनको नाम मात्रै याद भएर हुँदैन। त्यसको कन्सन्ट्रेसन पनि केमिस्ट्रीको स्टुडेन्टलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन पनि जान्नु जरुरी छ। नाउ सी this particular diagram. This is a beaker with water and I am adding 1 spoon of sugar. When I add 1 spoon of sugar and stir, what I get is sugar solution. Okay. This is another beaker of water. There, instead of 1 spoon, I add 2 spoons of sugar and stir. In this case also I get sugar solution. See, both are sugar solution. दुईटै sugar solution हो। तर तिमीले चाख्दाखेरि चाहिँ एउटा त अलिक बेसी गुल्ले पाउँछ, एउटा चाहिँ कम्ती गुल्ले पाउँछ। दुईटामा फरक के छ? दुईटै सुगर सोल्युसन। फरक के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन फरक छ। The concentration of sugar is different in both these two mixtures. Okay, so let's take up the topic of concentration. Chemistry मा concentration धेरै किसिमको युनिट्सहरु छ concentration को start. Okay, so when we talk about concentration, we want to find out how much of the solute is dissolved in the solvent. Okay, so the first method of concentration is म सक्दो ठुलठुलो अक्षरमा लेख्न ट्राई गर्छु किनभने जो मोबाइलमा भ्यू गर्दैछ उहाँहरुलाई देख्नुस् गाह्रो पर्छ भनेर आई विल ट्राई एज मच एज पोसिबल टु राइट my blackboard work in large letters. Okay. So the first method is grams per liter. So grams per liter भनेको के हो? Grams per liter भनेको चाहिँ the weight of solute present in 1 liter of solution. The weight of solute present in 1 liter of solution. For example, if the concentration of sugar solution is 10 grams per liter, इसको माने के हो? What is the meaning of this? The concentration of sugar solution is 10 grams per liter. So concentration of sugar solution is 10 grams per liter भनेको चाहिँ it means or it implies one liter of solution contain 10 grams sugar. Okay, so concentration of
सुगर सोल्युसन 10 ग्राम्स पर लिटर भनेको चाहिँ 1 लिटर अफ सोल्युसनमा 10 ग्राम सुगर डिजल्भ्स ओके नाउ अघिको उयसमा फेरि आउँ सपोजिङ अघिको जुन चाहिँ दुईटा बिकरको इक्जाम्पल दिएँ मैले सपोजिङ 1 स्पुन अफ सुगर चाहिँ 10 ग्राम हो भने के हुन्छ ओके नाउ लेट्स स्टार्ट कन्टिन्यू अघिको example फेरि if you take up the same example about a beaker of water containing sugar. Now in this example let's assume that 1 spoon of sugar is 10 gram. Supposing 1 spoon of sugar 10 gram हो भने naturally 2 spoon of sugar will be 20 gram. Okay. Now again assume that the water in the beaker is 1 liter. Water in the next beaker is also 1 liter. So naturally here you can see 1 spoon भनेको 10 gram. So 10 gram in 1 liter. भनेपछि यो सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन छ 10 grams per liter. Okay, but यो नेक्स्ट बिकरको सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हुन्छ 20 grams per liter. So 10 grams per liter and 20 grams per liter. So you can see that though both are sugar solution, but the concentrations are different. The first one is 10 grams per liter, then the second one is 20 grams per liter. Okay. Now let's make some slight changes in our example. Supposing 1 spoon of sugar again 10 grams is अरे 1 spoon of sugar 10 grams छ तर यहाँ चाहिँ 1 liter of water को बदलीमा चाहिँ supposing यो चाहिँ छ अरे 100 ml of water यहाँ पनि छ अरे 100 ml. अब water अघिकोमा चाहिँ वाटर 1 लिटर थियो अलि बिकरमा वाटर 1 लिटर छैन 100 ml छ 100 ml छ भने वी क्यानोट से दैट यो 1 स्पुन अफ सुगर भनेको त मैले कति भने 10 ग्राम भने सो 2 स्पुन अफ सुगरको 20 ग्राम हुन्छ 2 स्पुन अफ सुगर 20 ग्राम हुन्छ सो यहाँ त वी क्यानोट से दैट 10 ग्राम इज डिजल्भ इन 1 लिटर वी क्यानोट से दैट 10 grams is dissolved in 1 liter or 20 grams is dissolved in 1 liter because here 10 grams is dissolved in 100 ml and 20 grams is dissolved in 100 ml. So यसको concentration कति हुन्छ? What will be the concentration of these two solutions? यसको concentration कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ for this you have to do some mathematical workout. Mathematical workout कस्तो खालको? Mathematics मा तिमीले unitary method भन्ने पढेको छ. यो unitary method मा के गर्छ? You can write down that 100 ml solution contain 10 gram. Therefore 1000 ml भनेको 1 liter. 1 liter contain 10 upon 100 into 1000. भनेपछि आन्सर चाहिँ आउँछ 100 grams per liter. Okay, so यहाँनिर वाटर कम्ती थियो 100 ml मात्रै थियो त त्यसले गर्दा कन्सन्ट्रेसन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले म्याथमेटिक्सको युनिटरी एप्रोच गरेर हामीले कन्सन्ट्रेसनको भ्यालु निकाल्न सक्छ कसरी गर्छ 100 ml solution contains 10 gram that you can see from the diagram 100 ml solution contains 10 gram therefore 1000 ml which means 1 liter will contain 10 divided by 100 into 1000 okay जो क्लास 12 साइन्स ले पुगेको छ साइन्स टेकअप गरेको छ उनीहरुलाई यो युनिटरी मेथडको आइडिया हुन्छ नै ओके सो दिस इज 100 grams per liter सो अघि कति थियो 10 grams per liter थियो किनभने त्यतिबेला चाहिँ के थियो 10 gram वर डिजल्भ इन 1 liter तर यहाँ चाहिँ 10 grams dissolved in 100 ml हुँदाखेरि चाहिँ कति भयो 100 grams per liter similarly you can work out yourself on this also तिमीले यो बिकरको पनि वर्क यसरी नै वर्कआउट गरे भने तिमीले यसको कन्सन्ट्रेसन कति पाउँछ यसको कन्सन्ट्रेसन 200 grams per liter पाउँछ ओके सो दिस इज द कन्सन्ट्रेसन इन ग्राम्स पर लिटर कन्सन्ट्रेसन यसरी फाइन्ड आउट गर्छ ओके यो सबभन्दा सिम्पलेस्ट कन्सन्ट्रेसन हो अन्त सबभन्दा बेसी बेसी युज गर्ने युनिट कन्सन्ट्रेसनको युनिट यही हो okay so that is all about grams per liter now let's take up the next type of concentration okay in fact I will
what I will do is I will write all the concentration methods. Concentration को थुप्रै युनिट छ, त्यो सबै युनिट म लेख्छु, त्यो लेखिसकेर त्यहाँबाट one by one एक एकवटा युनिट हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ. ओके, पर्सेन्टेज we can write down W by W. W by W भनेको weight by weight percentage. अर्को मेथड छ पर्सेन्टेज और एकछिन पर्सेन्टेज नभनेर वी क्यान राइट डाउन पर्सेन्ट स्ट्रेङ्थ. पर्सेन्ट स्ट्रेङ्थ W by W. पर्सेन्ट स्ट्रेङ्थ W by V. W by V भनेको W stands for weight, V stands for volume. अर्को मेथड चाहिँ छ पर्सेन्ट स्ट्रेङ्थ V by V. V by V भनेको बोथ भोल्युम. Fourth method is mole fraction. Mole fraction को अगाडि you can okay, mole fraction. त्यहाँबाट फिफ्थ मेथड मोलारिटी भन्छ. त्यहाँबाट नेक्स्ट मेथड मोलालिटी. मोलारिटी को सिम्बल कैपिटल M, मोलारिटी को सिम्बल स्मॉल m, मोल फ्रैक्शन को सिम्बल x. त्यहाँबाट लास्ट मेथड चाहिँ छ ppm. अर्को पेन चलाउनु. ppm भनेको पार्ट्स पर मिलियन. Parts per million. Okay, so these are the 7 different types of concentrations that is discussed in this book, in this chapter on solutions. Okay, यो 7 वटा मेथड छ. सो हामी फर्स्ट युज गर्छौँ, फर्स्ट कन्सन्ट्रेसन एक्सप्लेन गर्छौँ, विच इज W by W और पर्सेन्ट स्ट्रेङ्थ. 3टा पर्सेन्ट स्ट्रेङ्थ छ. इफ यु वान्ट टु कपी द page, if you want to copy the page, then you can pause the recording for a while, or you can pause the video for a while and then copy and then again continue with the lesson. Okay, our percent strength. Percent भन्ने बित्तिकै you can understand, every science student will understand that it is out of 100. It is out of 100. Okay, so here percent strength, तर it is W by W, weight by weight. So what does it mean? It means weight of solute present in 100 grams solution. The weight of solute present in 100 grams of solution लाई percent strength भन्छ. Okay, example we can say 10% W by W sugar solution. 10% W by W sugar solution. इसको meaning क्या? What is the meaning of this? The meaning of this is, this implies 10 gram
of sugar is dissolved in 100 gram solution. Okay, it means this percentage 10% double by double भनेको weight of sugar is or I can say weight of the sugar solution. डल्लै solution को weight 100 gram हो भने त्यो भित्र sugar को weight चाहिँ हुन्छ 10 gram. This is the meaning of percent strength double by double. Okay, but here supposing अब यसको calculation कसरी गर्छ? Supposing you can supposing okay question लाई मैले अगेन सिम्प्लिफाई गरेको छु. Supposing 150 grams of sugar लाई चाहिँ 1 liter water मा मैले डिजल्भ गरे. अब त्यसको पर्सेन्ट स्ट्रेङ्थ कति हुन्छ? पर्सेन्ट स्ट्रेङ्थ निकाल्दाखेरि चाहिँ कसरी निकाल्नुपर्छ? पर्सेन्ट स्ट्रेङ्थ निकाल्दाखेरि चाहिँ 100 ग्राम सोल्युसनमा चाहिँ सुगर कति प्रेजेन्ट छ त्यो निकाल्नुपर्छ. सो व्हाट यु हैव टु डु इज यहाँ सुगर कति प्रेजेन्ट छ? आन्सर सुगर प्रेजेन्ट छ 150 ग्राम. ओके, नाउ वाटर कति छ? वाटर छ 1000 cc. 1 लिटर भनेको 1000 cc. 1000 cc भनेको 1000 ग्राम. 1000 cc भनेको 1000 ग्राम. किन? वाइ? बिकज डेन्सिटी अफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc. 1 ग्राम पर cc भनेपछि 1 cc को वेट चाहिँ 1 ग्राम हुन्छ. वाटरको 1 cc को वेट 1 ग्राम हुन्छ भने 1000 cc को वेट 1000 ग्राम हुन्छ. ओके, भनेपछि सोल्युसन चाहिँ कति छ? अब हामीले 150 ग्राम्स अफ सुगर चाहिँ 1000 ग्राम्स अफ वाटरमा हाल्यो भने सोल्युसनको टोटल वेट कति हुन्छ? 150 प्लस 1000 हुन्छ. सो यो हुन्छ 1000 प्लस 150 इक्वल टु 1150 ग्राम. दिस इज यति हुन्छ. ओके, नाउ सो अब हामीले अघि भनेको जस्तै फेरि युनिटरी मेथड अपनाउँछ. युनिटरी मेथडमा कसरी हामी सल्भ गर्छ यसलाई? देयरफोर 1150 ग्राम सोल्युसन contain 150 gram sugar. So therefore 100 gram solution contain 150 upon 1150 into 100 equal to. Okay, so यसलाई म सल्भ गरेर आन्सर लेख्छु. Okay, so answer आउँछ 1.3 आउँछ भनेपछि 1100 ग्राम contains 1.3 grams sugar. So 100 grams of sugar, 100 grams of the solution मा चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर चाल पाएको हामीले. क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति पाउँदैछ? 1.3 ग्राम सुगर आउँदैछ भनेपछि आन्सर कति हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ, ओके एकछिन म यो यति पोर्सन मात्र रब गरिदिन्छु. भनेपछि आन्सर कति हुन्छ यसको? आन्सर हुन्छ 1.3% वेट बाई वेट और एम बाई एम पनि लेख्छ. बाई द वे डब्लु बाई डब्लुको बदलीमा एम बाई एम पनि लेखेको हुनसक्छ किताबतिर. एम बाई एम भनेको मास बाई मास. ओके, डब्लु बाई डब्लु एम और एम बाई एम पनि हुनसक्छ है. एम बाई एम भनेको मास बाई मास. ओके, so the answer to this is 1.3%. So therefore you can, a student of chemistry must be able to convert any solution or calculate the concentration of any solution in percentage percent strength, provided you know how much solute is present and how much solvent is present. Solute पनि थाहा, solute को weight पनि थाहा छ, solvent को weight पनि थाहा छ भने यसरी पर्सेन्ट के भन्छ यसरी पर्सेन्ट स्ट्रेङ्थ निकाल्नु सक्नुपर्छ. ओके, सो द्याट इज अल. सो आई विल ड्रप दिस पोर्सन.
and do the next topic. Very similar topic. Number 2 is person strength W by V, weight by volume. इसको meaning के हो? Weight, this is weight of solute present in 100 ml of solution. Okay, so remember अघिको कन्सन्ट्रेसनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि तिमीले हेर्नु यहाँ अघिको कन्सन्ट्रेसनको डेफिनेसन पनि यस्तै थियो, वेट अफ सल्युट प्रेजेन्ट इन, तर अघि चाहिँ यहाँनिर 100 ग्राम्स थियो, अब चाहिँ यहाँनिर 100 ml छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अघिको चाहिँ W by W थियो भनेपछि सल्युसन पनि हामीले वेटमै लिएको थियौँ, अघि चाहिँ सल्युसनको अमाउन्ट पनि हामीले वेटमै लिएको थियौँ, त्यही कारण 100 ग्राम्स लिएको थियौँ, तर अहिले चाहिँ W by V छ, हामीले यहाँ चाहिँ सल्युसनको क्वान्टिटी चाहिँ हामीले चाहिँ भोल्युममा लिँदैछ, भोल्युमको युनिट चाहिँ हो ml। ओके, सो अन्त सिन्स हामीले यो पर्सेन्ट स्ट्रेङ्थ निकालेकोले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्ट भनेको नि आउट अफ 100 हो, त्यसले गर्दाखेरि 100 ml। ओके, 100 ml मा कति छ, that is the question. Okay, so example 5% sugar solution means 5 gram of sugar in 100 ml solution. 5% sugar solution भनेको 5 grams of sugar is present in 100 ml of solution. Okay, so similarly एउटा supposing question छ अरे, find the percent strength W by V of 10 grams per liter sugar solution. Okay. So the question is, supposing sugar solution ko concentration already dekha cha 10 grams per liter cha. The concentration is given in grams per liter, 10 grams per liter cha. Okay. Now we are asked to find the or to convert this concentration into percent strength weight by V. How to find the concentration in percent strength or percent strength W by V. So यो कसरी गर्छ, यो केसमा नोट वन थिङ, यहाँनिर चाहिँ सल्युटको चाहिँ क्वान्टिटी वेट लिँदैछ, सल्भेन्टको क्वान्टिटी वेट लिँदैछ र सल्युसनको क्वान्टिटी भोल्युम लिँदैछ। अन्त यो ग्राम्स पर लिटरमा पनि सल्युटको क्वान्टिटी ग्राम्समै छ, सल्युसनको क्वान्टिटी भोल्युममै छ। ओके, सो बोथ आर you can say matching. Okay, so what we can do is, so therefore answer is, how do you write the answer? You can say that 1 liter of solution भनेको 1000 cc contain 10 grams sugar. So 100 cc contain 10 upon 1000 into 100 is equal to 1 gram. So after calculation we have found that 100 cc of the solution contain 1 gram of sugar. So therefore answer कति हुन्छ? Answer is 1% W by V. 1% W by V. Okay, so I hope you have understood this also. Percent strength W by V. Okay, दुईटा similar थियो, अघिको W by W, यो चाहिँ W by V. Okay, so now if you have understood this, now let's do the next type of concentration, which is percent strength V by V. Okay, first finish this.
portion strength V by V. So V by V भनेको volume by volume. Okay. So when you are dissolving, see when you are dissolving sugar in water, we cannot talk about portion strength V by V. किनभने हामीले सुगरको त भोल्युम हामीले सुगरको क्वान्टिटी चाहिँ भोल्युममा लेख्न सक्दैन. हामीले सोल्युसनको क्वान्टिटी भोल्युममा लेख्न सक्छ, लिटरमा लेख्छ या त एमएलमा लेख्छ या त सीसीमा लेख्छ, तर सुगरको क्वान्टिटी त हामीले भोल्युममा लेख्न सक्दैन. सो यो V by V भन्ने चाहिँ कस्तो खालको कन्सन्ट्रेसनमा एप्लिकेबल छ भन्दाखेरि चाहिँ when the solute is also liquid or and when the solvent is also liquid. That means mixture of liquids. Okay, so this is meant for, this is for mixture of liquid. Example is ethanol and water. So when you have a mixture of ethanol and water, ethyl alcohol and water, okay, ethanol pani liquid ho, water pani liquid ho, यो केसमा चाहिँ हामीले कन्सन्ट्रेसन हामीले m by m पनि गर्न सक्छ, mass by mass पनि गर्न सक्छ, mass by volume पनि गर्न सक्छ र volume by volume पनि गर्न सक्छ. Okay, so example supposing 20% V by V ethanol solution भनेको के हो? It means यहाँ V by V छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 20 ml of ethanol is present in 100 ml solution. So 20 ml of ethanol is present in 100 ml of solution. यो चाहिँ हो तिमीहरुको ethanol solution. Okay, 20 ml of ethanol is present in 100 ml of solution. Okay, so out that means solution ma, so you have a bottle of say ethanol. If you have a bottle of ethanol, so bottle ma 20% V by V लेखेको छ भने चाहिँ त्यो bottle ma 100 ml of mixture or solution ma चाहिँ 20 ml चाहिँ ethanol हुन्छ भनेको. Okay, so this is percent strength V by V. This is percent strength V by V. So now we will do the next one. Okay, we will हामी अब अलिकति we will जुन चाहिँ अघि सिक्वेन्समा मैले कन्सन्ट्रेसनको युनिट्सहरु लेखेको थिएँ, त्यो सिक्वेन्सबाट हामी अलिकति डिभिएट भएर I will take up another concentration which may not be the next one, but the next one I will take up is molarity. यसको युनिट चाहिँ हुन्छ m. Okay, the next type of concentration I will take up is molarity. यसको युनिट हुन्छ m, capital M. Okay, so molarity भनेको के हो? Molarity भनेको चाहिँ molarity, definition of molarity. Molarity of a solution is the number of moles of solute present in 1 liter of solution. Okay, अब हामीले सुगरको मात्रै एक्जाम्पल छोडेर अब लेट्स go to say the chemistry laboratory. Imagine chemistry laboratory ma you see a bottle of sulfuric acid. Okay, I'll just enlarge this figure. Okay,
ओके केमिस्ट्री ल्याबमा तिमीले बोटल्सहरुमा यस्तो लेखेको भेट्न सक्छ बाहिर बोटल बाहिर मार्क लेखेको हुन सक्छ 1mH2SO4 या त कुनै बोटलमा हुन सक्छ 5mHCl ओके सो 1mH2SO4 भने के हो सो 1mH2SO4 भनेको this means 1 liter of solution contain 1 mole of H2SO4 1mH2SO4 भने के हो किनभने मोलारिटी भनेको चाहिँ के हो मोलारिटी अफ अ सोल्युसन इज द नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट सोल्युट चाहिँ के छ यहाँनिर सोल्युट छ सल्फ्युरिक एसिड ओके सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड इफ यु डिजोल्भ इन वाटर then you get sulfuric acid solution okay so 1m लेखेको छ भने चाहिँ 1 mole of sulfuric acid is present in 1 liter similarly 5mHCl लेखेको छ यसमा अब 5mHCl लेखेको छ भने चाहिँ it means this means 5 moles or you can say or you can write down as in the first case 1 liter solution contain 5 moles HCl okay now again अलिकति यसमा फेरि again let's start from the beginning this one okay you take how do you make sulfuric acid solution okay that means if a mixture of water and sulfuric acid if a mixture of water and sulfuric acid gives you sulfuric acid solution in the same way a mixture of water and HCl gives you HCl solution okay so solution ko concentration यो जुन चाहिँ m भन्ने concentration छ otherwise molarity भन्ने concentration it is the most common method of concentration that you have in the lab while labeling bottles कसैमा 1m लेखेको हुन्छ कसैमा 5m लेखेको हुन्छ यसको मिनिङ बुझ्नु जरुरी छ 1 liter of solution contains 1 mole यसको चाहिँ 1 liter contain 5 moles okay now what is 1 mole 1 mole भने के हो फेरि अब okay without keeping this I'll just write on the top okay यहाँ म एकछिन यहाँनिर यही यसकै कन्टिन्युएसन यहाँनिर लेख्दाखेरि अब 1 मोल सल्फ्युरिक एसिड भने के हो 1 मोल सल्फ्युरिक एसिड भनेको जहिले पनि मोल भनेको के हो मोल भनेको मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स यसको मोलिकुलर वेट सल्फ्युरिक एसिडको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 98 हुन्छ मोलिकुलर वेट अफ सल्फ्युरिक एसिड इज 98 मोलिकुलर वेट अफ सल्फ्युरिक एसिड इज 98 भनेपछि 1 मोल चाहिँ 98 ग्राम्स राइट ओके 1 मोल चाहिँ 98 ग्राम ओके भनेपछि 1 लिटर कन्टेन्स 1 मोल भनेको चाहिँ therefore 1 लिटर कन्टेन कति हुन्छ 1 मोल भनेको चाहिँ 98 ग्राम सल्फ्युरिक एसिड okay so 1 liter contain 98 grams sulfuric acid so molarity लाई हामीले grams मा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ we find that 98 gram present हुन्छ 98 grams of what 98 grams of sulfuric acid okay so therefore भनेपछि यो जुन चाहिँ यो 1m sulfuric acid कसरी बनाउनु just by adding 98 grams of sulfuric acid to water and making the volume to 1 liter okay similarly यो चाहिँ अब यसको भयो अब similarly म एकछिन यहाँ यसो गरेर अब यसको चाहिँ के हुन्छ 1 मोल अफ HCl कति हुन्छ अब जहिले पनि मोलको भ्यालु लेख्दाखेरि मोलको क्वान्टिटी लेख्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ we must think about the molecular weight so HCl को molecular weight कति हुन्छ you can simply add 1 plus 35.5 it is 36.5
So 1 mole of HCl चाहिँ 36.5 grams. Right. So 1 mole of HCl is 36.5 grams, and come back to this. यो concentration कति छ 5m छ 5m भनेको 1 liter contains 5 moles भनेपछि therefore 1 liter contain 5 moles 5 mole भनेको 5 into 1 mole को weight यति छ 36.5 gram or 182.5 grams 182.5 भनेपछि यो सोल्युसनमा 1 लिटर सोल्युसनमा चाहिँ 182.5 grams of HCl dissolved पाउँछौँ हामी. Okay, so that is about molarity. Now that is not about all about molarity. अब molarity को म तिमीलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्छ त्यसको म फर्मुला दिन्छु यहाँनिर. Okay, I will rub this off. So this is the formula that we use for calculating molarity of a solution. Okay, so in the formula you can see molarity of a solution is weight of solute divided by the molecular weight of solute, and total divided by the volume of solution divided by 1000. Okay, so what is W solute? I told you it is weight of solute. What is M solute? It is molecular weight of solute. And V solution भनेको volume of solution. तर remember volume of solution चाहिँ केमा छ यो in ml or milliliter or cc. Okay, so supposing volume of solution चाहिँ लिटरमा छ भने खासमा यहाँनिर सिधै V solution upon 1000 नगरेर डाइरेक्टली कति लिटर छ त्यो लेख्दा भइहाल्छ. Okay, now so you are supposed to copy this in your copy. यो कपीमा कपी गर्नुपर्छ. त्यसको बादमा then you can what you can do is use this particular formula for finding molarity. Okay, so we will take up very simple question. I will write the question on the board and then solve it just below that. Okay, I will just rub this off. So this is the question. Calculate the molarity of sodium hydroxide solution which contains 5 grams of sodium hydroxide dissolved in 200 ml of water. Alright. So you कसरी गर्छ अब? First of all formula के छ? Molarity formula के छ? M is equal to W by M upon V upon 1000. W के छ यहाँनिर? W is equal to weight of sodium hydroxide 5 gram. M के छ? M चाहिँ molecular weight of sodium hydroxide. Sodium hydroxide को molecular weight थाहा छैन भने कसरी निकाल्छ? NaOH. Sodium को atomic weight 23. Oxygen को atomic weight 16. Hydrogen को atomic weight 1. Answer is 40. भनेपछि molecular weight is 40. Molecular weight of sodium hydroxide 40. That then त्यसको बादमा what is V? V is the volume of solution dissolved in 200 ml. Okay, so when you are dissolving sodium hydroxide 5 grams of sodium hydroxide in 200 ml of water, volume त्यति नै रहन्छ. Solution को volume पनि 200 ml नै रहन्छ. Okay, so V is equal to 200 ml. Okay, so therefore we can write down the answer or do the calculations. W को value छ 5 gram, M को value छ 40, V को value चाहिँ 200, त्यहाँबाट 1000 thousands. Okay, so अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आउँछ? सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 5 upon 40 into 1000 upon 200. Okay, यो 5 times गइहाल्यो. So this is equal to
25/40. So this is equal to यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ 0.625 यति आउँछ ओके सो 0.625 equal to 0.625 ओके सो आन्सर चाहिँ के हुन्छ आन्सर क्वेसन के सोधेको थियो क्याल्कुलेट द मोलारिटी सो आन्सर चाहिँ के हुन्छ मोलारिटी के छ 0.625 त्यहाँबाट ब्र्याकेटमा यसरी m लेख्नुपर्छ दिस स्ट्यान्ड्स फर मोलारिटी क्यापिटल M This is another type of question that you need to learn in molarity. Okay, supposing a bottle is marked 2m(H2SO4), 2m(H2SO4), and the question is, what will be the weight of the sulfuric acid present in 500 ml of solution? Okay, sulfuric acid 500 ml of solution मा sulfuric acid कति present छ, कति dissolved छ, कति gram sulfuric acid present छ. So there are many ways of doing this. The first method I think you should know is the unitary method. Okay, both method तिमीलाई जान्नु जरुरी छ. Answer 2m sulfuric acid भनेको 2m sulfuric acid implies 1 liter solution contain 2 moles of sulfuric acid. 2 mole भनेको 2 into 98 gram. Okay, 2 into 98 grams of sulfuric acid. 2 into 98 grams sulfuric acid. भनेपछि 1 liter भनेको 1000 cc भयो नि त 1000 ml. Okay, so therefore 1000 ml मा 2 into 98 grams छ भने 500 ml मा कति हुन्छ 500 ml मा हुन्छ 2 into 98 divide by 1000 into 500. So your 2 times answer. So this is in grams. So the answer is 98 grams sulfuric acid. Okay, so this I think with this and if you practice questions on this, I think then you will be able to face any questions on molarity. Okay, next method of concentration चाहिँ हो molality. Okay, यो molality अघिको चाहिँ थियो molarity R थियो यहाँ चाहिँ MOLALITY molality. Okay, डिफरेन्स के छ स्पेलिङमा हैन सिम्बलमा के डिफरेन्स छ अघिको क्यापिटल M थियो सिम्बल यसको सिम्बलमा चाहिँ छ स्मल m. Okay, so remember this difference. Okay, so let's write down the definition. इसको definition के छ molality को definition molality of a solution is the number of moles of solute. Molality of a solution is the number of moles of solute present in 1000 grams of solution. Okay, so note very carefully molarity र molality एकदमै सिमिलर छ तर molarity मा पनि तिमीले कम्पेयर गरेर हेर्यो भने के रे नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट सम्म ठिकै थियो इट वाज सेम तर यहाँ चाहिँ के छ प्रेजेन्ट इन चाहिँ अघि तिमीले हेर्यो भने प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ सल्युसन छ थियो अब अहिले चाहिँ छ 1000 ग्राम्स अफ
solution. That means in the case of molarity, the quantity of the solution was expressed in volume, लिटरमा एक्सप्रेस गरेको थियो, तर यहाँ चाहिँ क्वान्टिटी अफ द सोल्युसन इज एक्सप्रेस्ड इन मास अर वेट 1000 ग्राम्स. ओके, सो यसको अब इक्जाम्पल सपोजिङ 2m sugar solution, small m, okay, ब्रैकेट हुन्छ नलगाए पनि हुन्छ, लगाए पनि हुन्छ, small m, 2m sugar solution means 1000 grams of sugar solution contain 2 moles sugar. Okay, 1000 grams of sugar solution contain 2 moles sugar. Okay, now since molecular weight of sugar, अब sugar को formula चाहिँ छ C12H22O11. this is यो sugar को formula. अब तिमीले यो फर्मुलाबाट कार्बन को 12 into 40 12 into 12, हाइड्रोजन को 1, 22 into 1, oxygen को 16, 11 into 16 गरेर molecular weight calculate गरे भने the answer you get will be 342. molecular weight 342 भनेपछि 1 mole of sugar चाहिँ कति हुन्छ? 1 mole of sugar हुन्छ 342 grams. Okay, so therefore 1000 grams of sugar solution contain 2 into 342 grams equal to grams sugar. Okay, this is the meaning of 2m, 2 small m, 2 molar. यसलाई चाहिँ भन्छ 2 अघिको चाहिँ 2 यसलाई के भन्छ अघिको 2 molar, MOLAR molar भन्छ भने जस्तो 2m sugar solution हामीले रिड गर्दाखेरि चाहिँ we call it 2 molar. 2 molar or we can यसलाई चाहिँ रिड गर्दाखेरि चाहिँ 2 molar sugar भन्छ. रिड गर्दाखेरि चाहिँ सो 2 molar sugar solution हामीले यसलाई चाहिँ एक्चुअल यसको एक्चुअल मिनिङ चाहिँ के हो? 1000 grams of the sugar solution contains 684 grams of sugar. Okay, so copy it down, and then next I will give you the formula for molality. So this is the formula for molality. Molality is equal to weight of solute divided by m solute upon weight of solvent divided by 1000. So we can elaborate this, explain this. W solute भनेको चाहिँ weight of solute, m solute भनेको molecular weight, the MW भनेको molecular weight of solute, त्यहाँबाट W solvent भनेको weight of solvent. Okay, first of all you see this. Okay. Okay, now यो भन्दा अघिल्लो जुन चाहिँ मोलालिटीको डेफिनेसन थियो त्यो डेफिनेसनमा स्लाइट मिस्टेक गरेको छु मैले. प्लिज मेक करेक्सन. ओके, आई टोल्ड यू दैट द मोलालिटी इज द वेट अफ सल्युट डिजोल्भ इन
I told you that the molality is the weight of solute dissolved in 1000 grams of solution. This is wrong, mistake. It should be 1000 grams of solvent. 1000 grams of solvent हुन्छ, not solution. यो इक्वेसन मा चाहिँ करेक्ट छ. Weight of solute divided by m solute. त्यहाँबाट weight of solvent divided by 1000. Okay, अघि मैले डेफिनेसन मा चाहिँ 1000 grams of के लेखेको थिएँ, 1000 grams of solution लेखेको थिएँ मैले अघि डेफिनेसन मा चाहिँ. तर solution हैन, that is wrong. It should be 1000 grams of solvent. Okay, so यो एउटा सानो correction. Now to end today's lesson, we will just do one problem on molality. Then we will continue the same lesson in the next class. Okay, so let's I will drop this board and then take up a problem. Find the molality. Question चाहिँ के छ? Find the molality of a solution containing 3.42 grams of sugar dissolved in 200 ml of water. Okay, first of all, W solute दिएको छ. कति दिएको छ? 3.42 grams. Molecular weight of solute, M solute. यो भन्दा अगाडि मैले भने सुगरको मोलिकुलर वेट कति हो? 342. सो त्यसले गर्दा W solute 3.42, M solute molecular weight of solute sugar 342. त्यहाँबाट W solvent weight of solvent. Now weight of solvent त दिएको छैन यहाँनिर. यहाँ त भोल्युम दिएको छ वाटरको 200 ml दिएको छ भोल्युम. But I told you that the density of water कति हो? Density of water is 1 gram per ml or 1 gram per cc. भनेको 1 ml को 1 gram हुन्छ वेट. 1 ml को वेट 1 gram हुन्छ भनेपछि 200 ml को वेट 200 ग्राम हुन्छ. ओके, सो हामीले यो जुन चाहिँ 200 ml लाई चाहिँ हामीले चाहिँ वेटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 200 ग्राम हुन्छ. सो त्यसले गर्दा W solvent चाहिँ 200. ओके, यो हामीले सल्भ गर्यो भने the answer we get is 0.05 and the answer that we must write down is 0.05 molal or 0.05 small m. Okay, so this is the end of lesson for today. But before I leave, I will give you a set of questions. Okay, I'll give you a set of questions which has been taken from the same book. जुन चाहिँ किताब छ, किताबको नक्सा, जुन चाहिँ कभरको नक्सा अघि फर्स्टमा देखाएको थिएँ, यो किताबको प्रब्लम सेक्सनमा कतिवटा क्वेसन छ. यु क्यान ट्राई. अब यहाँनिर अब तिमीले जतिवटा पर्सन स्ट्रेङ्थ गरेको छ त्यो पर्सन स्ट्रेङ्थको क्वेसन्सहरू कपी गरेर यु क्यान ट्राई इट आउट. ओके, सो यो जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 1, 2, 3 छ, कसैलाई त्यो अक्षरहरू बुझ्नु गाह्रो पर्न सक्छ. सो आई एम जस्ट डिक्टेटिङ दिस 3 क्वेसन्स. ओके, बिकज 1, 2, 3 चाहिँ हामीले आजसम्म गरेको क्वेसन्सहरूसँग रिलेटेड छ, टपिकहरूसँग रिलेटेड छ. क्वेसन नम्बर 1, what is the molarity of a solution containing 3.15 grams of oxalic acid? ब्र्याकेटमा छ molar mass, molecular weight of oxalic acid is equal to 126 molecular weight of oxalic acid in a volume of 250 ml. त्यहाँबाट what is the volume of this solution required to prepare 250 ml of 0.01 m solution? Okay, म यो क्वेसन फेरि रिपिट गर्दैछु. क्वेसन नम्बर 1, what is the molarity of a solution containing 3.15 grams of oxalic acid, molar mass is equal to 126 in a volume of 250 ml. What is the volume of the solution required to prepare 250 ml of 0.01
m solution. यो भयो question number 1. अब question number 2. Question number 2. How many grams of potassium chloride? How many grams of potassium chloride? Bracket ma cha molar mass is equal to 74.5. Molar mass is equal to 74.5. Have to be dissolved in 500 grams of water to obtain a 0.1 molar, small m, 0.1, the last was 0.1, small m, that is MOLAL, molar, to obtain a 0.1 m solution. Repeat again, question number 2. How many grams of potassium chloride, bracket ma molar mass 74.5, have to be dissolved in 500 grams of water to obtain a 0.1 small m solution. To question number 2. Our last question. Question number 3. If 12 grams of solute, whose molar mass is 120 gram, is dissolved in water to obtain 1 liter of a solution, calculate the molarity of the solution. Repeat. If 12 grams of a solute whose molar mass is 120 gram is dissolved in water to obtain 1 liter of a solution, calculate the molarity of the solution. Okay, so I hope you can do these 3 questions and that you will get ready for the next lesson. Thank you all.